بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، ابھی میں ایک کامنٹ میں سوال دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک سوال کیا ہے جناب حامد نہیں ہو سکتا، حماد آصف نے۔ حماد آصف لکھتے ہیں، سر گندم کی کاشت اگر زمین میں گوبر والی کھادیں ڈالی ہو تو زمین میں کون کون سی فرٹیلائزر والی کھاد ڈالنی چاہیے اور کس ریشو سے؟ جناب میری جان حماد آصف صاحب، یہ نہیں آپ نے لکھا کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کہاں کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ کیا آپ کا آب پاش علاقے سے تعلق ہے یا بحرانی علاقے سے؟ تو چلیں میں آپ کو ایک جنرل سی ایک انفارمیشن دے دیتا ہوں کہ کیمیائی کھادیں جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں گندم کے لیے، زمینیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی۔ ایک ہوتی ہے کمزور زمین، ویک، اور ایک ہوتی ہے اوسط زرخیز زمین جو میڈیم ٹائپ ہوتی ہے، میڈیم وہ ہوتی ہے زرخیز، اور ایک ہوتی ہے بڑی فرٹائل زمین، اس کو کہتے ہیں زرخیز زمین۔ تو میری جان گندم کے لیے آپ نے کہا کہ کون کون سی کھاد ہم 3 چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک نائٹروجن، ایک فاسفورس اور تیسری پوٹاش۔ تو آپ نے ریشو پوچھا، کمزور زمینوں کے لیے 52 کے جی پر ایکڑ، 52 کے جی پر ایکڑ نائٹروجن اور 46 کے جی پر ایکڑ فاسفورس اور 25 کے جی پوٹاش یہ ہم ڈالتے ہیں۔ یہ کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ کیا 52 کے جی یعنی 52 کے جی نائٹروجن اور یہ فاسفورس 46 اور 25 پوٹاش یہ کس سے ہوگی؟ تو میری جان یہ ہے کہ جب آپ لوگ زمین کی تیاری کرتے ہیں بوائی کے وقت، تو اس وقت آپ نے یعنی بوقت کاشت آپ نے، میں بیگز کا دے دیتا ہوں، 2 بوری ڈی اے پی ڈالیں پلس آدھی بوری اس میں یوریا اور 1 بوری آپ اس میں ایس او پی ڈال دیں۔ اور ڈفرینٹ ہیں، اگر فرض کریں آپ کے پاس ڈی اے پی نہیں تو آپ سنگل سپر فاسفیٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن سنگل سپر فاسفیٹ زیادہ ڈلے گی۔ وہ کتنی؟ 5 بیگ ڈلیں گے، 5 بوری سنگل سپر فاسفیٹ، اور سنگل سپر فاسفیٹ جو ہے وہ 18% وہ اس پہ لکھا ہوگا، اور اس میں آپ نے پلس کر لینی ہے، کوئی 1.25 بوری یوریا ڈال لیں اور 1 بوری ایس او پی، یا 2.5 بوریاں آپ نائٹروفاس، آپ کو رینج ایک ورائٹی دے رہا ہوں، 2.5 بوری نائٹروفاس یا 2 بوری پلس 2 بوری ایس ایس پی اور یہ 18% والی، اور ساتھ اس کے 1 بیگ 1 بوری ایس او پی ڈال دیں۔ تو یہ تو ہوا بوائی کے وقت آپ نے کمزور زمینوں میں، اور اس کے بعد جو پہلا یا دوسرا پانی جب اریگیٹ کرتے ہیں نا، تو 1 بوری یوریا یا 1.25 بوری آپ نے گوارا کھاد، اس کو کہتے ہیں کیلشیم امونیم نائٹریٹ، یہ ڈالیں۔ یہ 1.25 بوری فی ایکڑ آپ نے کمزور زمینوں میں یہ ڈالیں گے، بہترین رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ باقی رہا جو ایوریج ہوتی ہے نا اوسط زرخیز زمین، وہ اس کے لیے نائٹروجن 46 کے جی پر ایکڑ،
24 kg फास्फोरस और 25 kg पोटाश। और इसी तरह जो जरखेज ज़मीनें हैं उसमें 32 नाइट्रोजन, 23 kg फास्फोरस और 25 kg उसमें पोटाश होती है। अब रहा कि कितनी कितनी बोरियां, तो अब आपको मुख्तसर सा बता दूं कि जो एवरेज है औसत जरखेज ज़मीन है उसमें आपने 1.5 बोरी DAP और आधी बोरी यूरिया और ये आपने डालनी है, और 1 बोरी उसमें आपने SOP की डालनी है, और पहले पानी के साथ 1 बोरी यूरिया या फिर 1.25 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वो डालनी है। वो हम स्प्लिट डोज में डालते हैं। ये नाइट्रोजन पूरी की पूरी बुआई के वक्त नहीं डाल देते, लेकिन बुआई के वक्त फास्फोरस और पोटाश जितनी मैंने रिकमेंड की है, यानी कि 34 फास्फोरस और 25 kg पोटाश, ये औसत जरखेज ज़मीनों के लिए ये पूरी की पूरी फास्फोरस और पोटाश पूरी डालेंगे। इसी तरह कमज़ोर वाले में भी। और जरखेज ज़मीन में 32 जो है ना नाइट्रोजन 32 kg पर एकड़ और 23 kg फास्फोरस और 25 kg वो आप पोटाश कमज़ोर में भी वही है मिकदार, और औसत जरखेज में भी वही 25 kg, और जरखेज ज़मीनों में भी पोटाश आपने 25 kg ही डालनी है। अब रहा कि जरखेज ज़मीनों में कितनी कितनी बोरियां डलेंगी, वो 1 बोरी DAP डाल लें और उसमें आधी बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP आपने वो वक्त काश्त डालनी है, और बाद में पहले पानी या दूसरे पानी पे आपने क्या करना है, आधी बोरी यूरिया या 1 बोरी पूरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो मेरी जान हमाद आसिफ साहब, आपकी क्वेरी, आपका कमेंट आई अप्रिशिएट, और मैं ये अपलोड अभी कर देता हूँ इस प्रोग्राम को, तो आप प्लीज़ इस पे कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी गंदम की काश्त करने वाले हजरात, वो सारे के सारे इस प्रोग्राम से इस्तिफादा कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह ताला और भी देखता हूँ जो लोगों के कमेंट्स हैं, अच्छा कोई मुझे लगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ ये नोट फरमा लें, सुबह से मैं लगा हुआ हूँ आपकी खिदमत करने, और इससे पहले आज पूरे दिन में 29 आज की डेट में देख लें मेरी जान, मेरे चैनल पे जाएं, आज 19 अक्टूबर 2020 और मंडे का दिन है, तो आप देख लें 29 प्रोग्राम आज की डेट में अपलोड हो चुके हैं, और ये 30वां प्रोग्राम भी मैंने अभी किया है, और दुआओं में याद रखें। फीमानल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, मज़लूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।